مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي. اللهم صل وسلم. الفاتح إلى الرسولين والشفيين رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم الصحابة أجمعين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي سيدنا عبد الرحمن محمد السقاوي وسادة علي أبي علي الباري الله الصالحين قطب الله الفاتح عمر بن عبد الرحمن وعطا شيخ علي بارك بدر الإرشاد ووث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد بصورهم أبو الرحيم حبيب سالم بن حسن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ثم إلى روح حبيبنا علي بن حسن العطاس ثم إلى روح جدي سالم حسين سالم محمد سالم محمد الحبيب الإمام فارس أبادي والإمام دمياطي والإمام النبوي والإمام بكر التقدين الدمشقي والإمام سيوطي والمناوي جميع مصنفين الكتب الذي قرأنا كتبهم سالم محمد سالم علي محمد الجد الحبيب عبد الله بن سلمة عطاس وبدر رسول سيد الوالد محمد الباقر بن عبد الله بن سالم عطاس الوالد الشريف الرقية بنت سالم بن علي بن أم جعفر بن علي خالتي سلمى زوجتي فضلون أخي أنيس وعطاس ثم إلى الرسول أحمد بن عبد القادر حسين حيدر محمد زين ماني يسلم بن طالب جميع من حضره المسلمين معلم يونس معلم صد الله معلم دمنهوري وجميع من حضر من المستقدمين والتأخيرين جميع أموات أهل هذه القرية من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الشيخ المعلم رحمه الله ودام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا هم الذين قالوا يعني اليهود إن الله عهد إلينا أمرنا في الكتاب ألا نؤمن برسول ألا نسبق أحد بالرسالة حتى يأتينا بقربان تأكله النار يأنون حتى يأتينا بنار تأكل القربان كما كانت في زمن الأنبياء. قل يا محمد الله صلى الله عليه وسلم جاءكم رسل من قبلي بالبينات بالأمر والنهي والعلامات وبالذي قلتم من القربان زكريا ويحيى وعيسى فلما قتلتموهم يحيى وزكريا وقد كان القربان في زمانهم إن كنتم صادقين في مقالتهم قالوا ما قتل آباؤنا الأنبياء زورا. فقال الله فإن كذبوك يا محمد ما قلت لهم فلا تحزن بذلك فقد كذب رسل من قبلك كذبهم قومهم جاءوا بالبينات بالأمر والنهي وعلامة النبوة والزبر وبخبر كتب الأولين والكتاب المنير المبين للحلال والحرام والكتاب المنير المبين للحلال والحرام. ثم ذكر موتهم وما بعد الموت فقال كل نفس منفوسة ذائقة الموت فذوقوا الموت وإنما توفون أجوركم ثواب أعمالكم يوم القيامة فمن زهزها نزل ونحي وعدل عن النار بالتوحيد والعمل الصالح وأدخل الجنة فقد فاز في الجنة
وما فيها ونجا من النار وما فيها وما الحياة الدنيا ليس ما في الدنيا من النعيم إلا متاع الغرور إلا كمتاع البيت في بقائه مثل الخزف والزجاجة وغير ذلك. Bismillahirrahmanirrahim. Summa zakara anna kufara nabiyahu wa li ashabihi wa qala la tublawunna tabarunna fi amwalikum fi jihadi amwalikum wa anfusikum wa fima yusiru anfusakum min al-amrani wal awja'i wal qatli والضرب وسائل البلايا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني اليهود والنصارى والشتم nggak ada waw الشتم والطعن والكتاب والزور على الله ومن الذين أشركوا يعني musyrikin azan kasira bil syatmi wa darbi wa tani wal qatli wal kadhibi wa zuri ala Allah wa in tasbiru ala adahum wa tattaqu ma'siyat Allah fil adab wa inna dhalika asab wal ihtimal min azmil umuri min khairil umuri wa hazmi umurihim yakni al mu'minina summa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli alaihi. Wa idza qala dhamira man nabiyina utul kitaba wa kutaba ayat Taurat wa Injil la tubayyinunahu sifatan Muhammadin wa alihi. Allahumma salli alaihi. وراء خلق شهودهم فلم يعلموا به واشتروا به بكتمان صفة محمد ثمنا قليلا وعرضا يسيرا من المقتولة فبئس ما يختارون لأنفسهم الألوهية وكتمان صفة محمد ونحيه ثم ذكر قلبه فتناء محمدة بما لم يكن بهم يعني الزهد فقالا تظنن اللهم صل عليه atau bukan atau bima ghairu sifati Muhammadin wa na'tihi bil kitab wa yuhibbuna yahmadu yuhibbun an yuqala khaira hum sunun yuhsinun Allahumma salli alaihi bimuba'adatin min adab waji'un udah ولله ملك السماوات والأرض والزائر السماوات بالمطر والأرض بالنبات والله على كل شيء من أهل السماوات والأرض والزائر قدير ثم بين علامة قدرته لكفار مكة لقولهم ائتنا بآية يا محمد على ما تقول فقال والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu anhu wa kharraja at-Tabrani bi isnadihi an Buraidah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
inna fil jannati ghurafan Ya Allah. yura zawahiruha min bawatiniha wa bawatinuha min zawahiriha. A'adallahu lil mutahabbina fihi wal mutazawirina fihi wal mutabadilina fihi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah salli alaihi. وخرج البزار بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لعمدا من ياقوت عمود جمع عمود لا عمود عمدا من ياقوت عليها غرف من زبرجد لها أبواب مفتحة تضيء كما يضيء الكوكب الدري. قال قلنا يا رسول الله من يسكنها؟ قال المتحابون في الله والمتبادلون في الله والمتلاقون في الله. الله. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Tabrani bisnadihi an Zir Zir bin Hubaysh Qala ataina Safwan bin Assal Muradi radhiyallahu anhu wa qala azairina qulna na'am wa qala Allahumma salli alaihi man zara ahahul mu'mina qala fi rahmati hatta yarji'a wa man 'ada ahahul mu'min qada fi rahmati hatta yarji'a wallahu a'lam. Razin Uqaili Allahumma salli alaihi Allah. Dah stop. Wa'an Mas'ud ya ashabihi tujalisun tuzawirun rajula la yafgidu akhir kufa bi khairin ma fa'altum dzalik rawahu Tabrani. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه قال من نفس عن مسلم كربة من كراب الدنيا نفس الله عنه كربة من كراب يوم القيامة. الله. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan dari tafsir surat Al-Imran di dalam tafsir Ibnu Abbas ayat 183. Allah berfirman, alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin takuluhun nar. Mereka lah orang-orang yang mengartikan dirinya orang-orang Yahudi. Dia berjanji di dalam kitabnya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa ada untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Humul ladzina qalu ya'ni al-yahud innallaha ahida ilaina. Para orang Yahudi berkata, dia tahu bahwa Allah mengambil janji kepada kami. Amarana fil kitab, diperintahkan kami di dalam kitabnya Taurah, alla nu'mina li rasulin, tidaklah kami
beriman kepada seorang rasul, an la nusaddiqa ahadan bil risalah, kami tidak percaya kepada seorang pun rasul dengan ajarannya, hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar, sehingga rasul tersebut katanya mendatangkan mukjizat dengan turunnya api dari langit membakar daripada kurban-kurban zakatnya. Ya'nuna hatta ya'tiyana bi narin ta'kulul qurban. Mereka menginginkan kebenaran seorang rasul itu seperti Nabi Allah Musa alaihi salam, tatkala daripada kumpulan zakat-zakat ghanaim dikumpulkan, akan turun dari api dari langit, maka enggak turun-turun api dari langit. Ini Nabi Musa di Taurat. Itu dari zaman Nabi Allah Adam, tatkala Habil dan Qabil idgarraba gurbanan, dua orang anak Adam, Qabil dan Habil, mempersembahkan zakat kurbannya dengan yang bagus dan yang buruk. Yang bagus dari Habil, yaitu domba yang bagus, kebiri yang besar, yang cakep, yang nanti menjadi pengganti Nabi Allah Ismail kurban. Begitu juga Gabil yang paling jelek dari padi-padian, gabah-gabah yang rusak, yang jelek, dia persembahkan yang buruk. Maka turunlah api dari langit zaman-zaman tersebut sampai Nabi Allah Musa. Zaman Nabi Allah Musa, maka tidak turun di zaman Nabi Musa. Kalau Gabil diterima, fatugubbila min ahadihima wa lam yutagabbal minal akhar. Yang diterima Habil karena dia persembahkan kurban yang bagus. Turun api dari langit mengangkat. Diterima artinya kurbannya Habil. Maka dia hasud kepada saudaranya. Lalu Nabi Musa mengatakan, kemana nih kok nggak turun-turun api dari langit? Tatkala dikumpulkan ghanaim, zaman tersebut belum halal ghanimah. Untuk Nabi kita halal. Waktu itu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Aku diberikan 5 kelebihan, tidak diberikan kepada 5 ini kepada nabi-nabi yang sebelumku. Pertama, uhillat liyal ghanaim, halal bagiku. Zaman Nabi Musa enggak boleh diambil. Ditaruh ghanimah tersebut, enggak naik-naik, enggak diangkat oleh api. Kata Nabi Musa, afikumul ghalul, ada yang mencuri, ada yang ngumpetin, enggak bakal diterima daripada rampasan perang ini yang kita mau bakar dari langit kalau kalian masih ada yang curi. Taruh semua curian-curian tersebut. Maka semuanya yang mencuri dari jarum, emas, dari ini, dari itu, pada taruh semuanya. Baru turun api dari langit. Nah, ini dia alasannya Nabi Musa, alasannya orang Yahudi. Dia bilang kalau Nabi benar untuk Nabi Muhammad. Untuk Nabi, kalau Muhammad benar, bisa nggak kayak Musa begitu? Pinter dia. Dia mau nyamain zamannya Nabi Musa dengan zamannya Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad tu'khadhu min aidi fuqara'ihim wa tusrafu ila aidi fuqara'ihim. Zakat itu, ghanimah itu diambil dari tangannya orang-orang kaya, dibagi lagi kepada orang-orang fakir miskin. Enggak dinaikin ke atas. Ini satu khususnya umat Nabi Muhammad. Satu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Ini jadi dalil buat dia. Musa begitu. Kalau Muhammad sekarang makan zakat katanya. Zakat dibagi-bagiin. Kalau kita dulu enggak. Zaman Nabi Musa ada api dari langit. Itu baru Nabi katanya. Tuh, ini kebohongan mereka. Padahal Allah sudah berikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad.
Kami enggak percaya kepada seorang rasul sehingga dia turunkan api memakan korban-korban zakat dan ghanimah mereka. Kama kanat fi zamanil anbiya, seperti zaman-zaman Nabi Musa dan sebelumnya. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, Allahumma shalli, qad ja'akum rusulun min qabli bil bayinat. Benar, telah datang rasul-rasul sebelumku dengan penjelasan-penjelasannya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya dan alamat-alamatnya. Itu risalah syariat yang sebelumnya. Wabilladzi qultum, dan benar yang kalian katakan itu tentang kurban yang datang dari langit api membakarnya. Tetapi kalian minal kurban Zakaria wa Yahya wa Isa, kalian bunuh daripada Nabi Zakaria dengan minsyar, Nabi Yahya dengan minsyar, dibelah dengan gergaji, dan Nabi Isa dikejar-kejar mau disalib. Falima qataltumuhum, kenapa nabi kalian sendiri kalian bunuh, Yahya dan Zakaria? Kalau itu nabi-nabi kalian yang mengajarkan tentang kurban tersebut naik dari bumi, dimakan api dan diterima. In kuntum shadiqin, kalau kalian betul-betul perkataan kalian benar, fi magalatikum. Faqalu ma qutila abaunal anbiya. Zura, tidak, katanya kami tidak bunuh bapak-bapak kami para nabi-nabi dengan palsu, tidak. Dan menolak kebohongan tersebut. Dibukakan oleh Allah keaiban mereka, dia enggak ngaku tentang membunuh Zakaria dan Yahya dan mensalib Nabi Allah Isa mereka. Dia bilang enggak, bapak kakek moyang kami tidak bunuh para nabi. Itu zurah, semuanya kepalsuan buat mereka, membohongi. Dijawab oleh Allah, fa in kadzabuka ya Muhammad, Allahumma shalli alaihi, itu semua bohong dari mereka kepadamu wahai Muhammad. Bima qulta lahum, atas yang engkau katakan kepada. Fala tahzan bidzalik, jangan kau sedih, itu udah biasa. Faqad kadzdzaba rusulun min qablik, sudah dibohongi semua para rasul-rasul. Kudziba rusulun min qablika, ja'u bil bayinat, para nabi rasul datang membawa penjelasan-penjelasan, perintah-perintah dan larangan dan alamat-alamat kenabian, waz zubur, dan memberitakan tentang kitab-kitab yang sebelumnya, penjelasan-penjelasan, wal kitabul munir, dan kitab yang menjelaskan tentang, menerangkan tentang halal dan haram. Mereka selalu mendustakannya, membohonginya, menutupinya, menyembunyikannya kebenaran-kebenaran di dalam kitab-kitab dan penjelasan-penjelasan tentang halal dan haram, seperti riba, seperti rajam, seperti hijab, seperti warisan. Itu semuanya di dalam kitab-kitab terdahulu, kebohongan-kebohongan, ayat-ayat Allah dijual belikan dan seterusnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa, yang bernafas akan mencicipi kematian, mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum, hanyalah yang Allah nanti berikan kepada kalian, kembalikan dari pahala-pahala amal saleh kalian yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Ad-dunya daru amal wala jaza, wal akhirah daru jaza wala amal. Dunia hanya kita beramal, nanti pahalanya, balasannya di akhirat. Di akhirat enggak ada lagi kita beramal, langsung kita menerima pahala. Yufuna ujurakum, kalian akan mengambil pahala daripada amal soleh kalian yaumal qiyamah. Faman zuhziha, siapa yang diselamatkan oleh Allah, uzila, dijauhkan, wa ub'ida wa nuhiya, dijauhkan, disingkirkan dari api neraka, dipalingkan dari api neraka. Dengan apa? Dengan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan iman, dengan amal saleh. Wa udkhilal jannah,
dan dia akan dimasukkan ke dalam syurganya. Faqad faza, maka dia sudah menang, mendapatkan kemenangan dengan masuknya ke dalam syurga dan diselamatkan dari api neraka dengan isinya, azabnya, siksanya. Wamal hayatud dunya, adapun kehidupan di dalam dunia yang banyak kenikmatan ini, illa mata'ul ghurur, hanya kesenangan belaka, tipu belaka. Kamata'il bait, seperti daripada kesenangan rumah tangga, alat-alat semua bakal rusak, bakal lenyap, bakal hilang, tidak kekal. Mithlul khazaf waz zujajah, seperti keramik dan kaca-kaca semua bakal rusak, bakal hilang, bakal lenyap. Wa ghairi dzalik, daripada kenikmatan-kenikmatan dunia, pakaian dan alat-alat dapur dan kendaraan dan lain-lain, itu semuanya bakal rusak, bakal diganti. Thumma dzakara adal kufar nabiyahu, lalu Allah menyebutkan bagaimana kejahatannya orang-orang kafir kepada nabinya dan kepada sahabat-sahabatnya. Maka Allah berkata, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum, kalian wahai orang yang beriman akan diberikan ujian, bala, ikhtibar di harta kalian. Hilang harta kalian, dicuri, bakar, tenggelam, ditipu dan lain-lain. Wa anfusikum, dan di dalam diri kalian pun akan mendapatkan ujian, musibah, penyakit, segala sesuatu, pembunuhan, pukulan dan lain-lainnya, dan apapun jenis bala daripada badan kita. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba, dan kalian akan mendengar dari orang-orang yang mendapatkan kitab, Yahudi dan Nasrani, min qablikum, kalian akan dicaci maki, Nabi kita Muhammad dengan sahabatnya, di Mekah dengan musyriki Quraisy, Arab, di Madinah dengan Yahud dan Nasara, Yahud Khaybar, Bani Quraidah dan Bani Nadir, dan daripada Nasrani Najran, mereka akan membuat kebohongan kepada engkau, mencaci maki, menghina, mendustakan engkau dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Minal ladzina asyraku, dari orang-orang yang syirik, musyrik al-Arab Makkah, adan katsira, penganiayaan yang berat, yang banyak, yang termasuk musibah kepada sahabat-sahabat Muhajirin yang enggak keluar dari Mekah, disiksa sehabis-habisnya. Dia aniaya dan lain-lainnya, dengan pukulan, dengan tusukan, dengan pembunuhan, dengan caci maki, dan habis mereka mendustakan ayat Allah dan mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kalian sabar, wahai orang-orang Muhajirin, orang-orang Makkah, wa in tasbiru ala adahum wa tattaqu, kalau kalian sabar dan kalian bertakwa kepada Allah, tidak jalankan maksiat, tidak menyakiti orang lain, ala adahum, sesuai dengan penganiayaannya, fa inna dzalika sabr wal ihtimal min azmil umur, sesungguhnya dengan kesabaran kalian dan menahan segala ujian bala tersebut dari orang-orang kufar dan nanti dengan orang-orang Yahudi Madinah, min azmil umur, itu suatu yang terbaik daripada masalah kesabaran. Wa hazmin, dan tekad yang kuat di dalam urusan peperangan. Orang-orang mukmin belum diizinkan dan belum mempunyai kekuatan, belum mempunyai syaukah, sedikit masing. Nanti di Madinah dan mempunyai kekuatan, kalian akan melawan mereka dengan apa tentara-tentaranya, sahabat Ansar dan Muhajirin. Tsumma dzakara mitsaqahu ala ahli kitab, lalu Allah sebutkan bagaimana perjanjian berat Allah buat kepada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Watul kitab, mereka diberikan kitab, di dalamnya ada sifat Nabi kita Muhammad, ada na'at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
daripada ciri-ciri Nabi Muhammad dan umatnya ada di dalam Taurat dan Injil. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba. Tatkala Allah mengambil perjanjian yang berat kepada mereka orang-orang yang menerima daripada kitab Taurat dan Injil. La tubayyinunnahu, kalian harus jelaskan, terangkan, kalian harus katakan sifat Muhammad, ciri-cirinya dan sifat-sifatnya yang tertulis di dalam Taurat dan Injil. Linnas, kepada semua manusia. Wala taktumunah, kata Allah, jangan kalian sembunyi-sembunyikan sifat Muhammad wa na'tihi fil kitab. Maka mereka fanabadu, mereka buang itu semua sifat-sifat Nabi Muhammad dan ciri-cirinya di dalam kitab mereka. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim, dia buang, ditaruh di belakang punggungnya, maksudnya tidak diamalkan, bahkan disembunyikan dan tidak diterangkan kepada orang. Itulah kebohongan-kebohongan orang-orang ahlul kitab. Bahkan mereka mengganti, merubah, menghapus, menjual belikan bikitmani sifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia balik kebaikan ciri-ciri Nabi Muhammad dengan mukjizatnya, dengan segalanya, dengan keburukan, kebohongan diganti. Begitu juga ciri-ciri umatnya. Dengan apa semuanya? Mereka jual ayat-ayat tersebut dengan thamanan qalila, dengan uang harga yang murah yang untuk mereka makan saja. Fabi'sa ma yashtarun, sangat buruk yang mereka jual belikan itu. Ayat-ayat Allah di dalam Tauratnya dan Injilnya merubah daripada sifat Nabi Muhammad dan ciri-cirinya. Ya anfusihim, untuk diri mereka. Wa kitmani sifati Nabi Muhammad wa na'lihi. Thumma dzakara talabahum ats-tsana' wal mahmadah bima lam yakun fihim. Lalu Allah sebutkan lagi, mereka-mereka orang Yahudi itu suka dengan pujian-pujian, dipuji. Ungkapan-ungkapan kepada mereka. Bima lam yakun fihim, yang tidak ada di dalam dirinya, di dalam Yahudi tersebut sifat-sifat yang terpuji. Subhanallah. Ya. Allah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau. Jangan kau kira wahai Muhammad, mereka orang-orang Yahudi yang bergembira atas pemberian-pemberian kitab Allah dan Taurat dan Injilnya, mereka bangga. Awal kitab minas sama, pertama kitab dari langit, yaitu kami yang punya Taurat. Tapi mereka tidak jalankan isinya. Mereka rusak, hapus, ganti. Mereka tutup, sembunyikan kebenaran-kebenaran. Bima ghayyaru, mereka robah isinya yang di dalam kitab tersebut, terutama tentang sifat Nabi Muhammad. Tapi mereka maunya apa? Maunya dipuji. Wa yuhibbuna an yuhmadu. Mereka maunya dipuji. Oh, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini anak-anak Tuhan yang paling dicintai oleh Allah. Kami pertama dapat umat yang terbesar, Bani Israel, oleh Musa alaihissalam. Betul, semuanya betul. Tetapi mereka pengen dipuji, pengen dia sebut-sebutan dengan falagil bahar. Oh, kami mendapatkan mukjizat Musa membelah laut. Keluar dari tongkatnya ular. Oh, tahu itu semua dia. Dibanggain itu semua. Ya. Maka yuhibbuna an yuhmadu, mereka suka sekali dipuji dengan pujian-pujian. Bima lam yaf'alu, tapi mereka enggak amalin Tauratnya. Dia enggak ikutin Nabi Musa. Tatkala Nabi Musa munajat, dia nyembah anak betina sapi oleh Musa As-Samiri. Tatkala Nabi Musa memberikan Ma'idah minas sama, setelah turun Ma'idah, dia kafir lagi, dia kufur lagi. Begitulah Yahudi. Diturunin azab banyak, 10 jenis azab. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan Nabi Musa, kufur lagi. Begitu terusnya.
Begitulah orang-orang Yahudi. Tapi dia maut dipuji-puji. An yaquluhum ala dini Ibrahim. Kami ngaku-ngaku kita di atas agama Nabi Ibrahim. Bohong. Musa kapan? Nabi Ibrahim kapan? Nah, dia berkata Nabi Ibrahim Yahudi. Tidak. Nabi Ibrahim sebelumnya Ishak, ada lagi sebelumnya Yakub, baru disitulah yang disebut Bani Israel, dari anak keturunan Yakub. Dia ngaku-ngaku, ya. Bahkan dia berkata kami yang memberikan kekayaan, dia kaya raya orang Yahudi. Dia memberikan kepada fuqara, orang-orang Arab. Allah menjawab lagi, fala tahsabannahum ya Muhammad. Jangan kau kira, jangan kau percaya bimafazatin, dengan sesuatu yang jauh, ya. Omongan-omongan tersebut bohong, minal azab. Nanti dia enggak jauh dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka menempatkan semua janji-janji mereka dengan kebohongan. Minal azab walahum azabun alim. Bagi mereka nanti mendapatkan azab yang sangat sakit, pedih, wajib. Walillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah memiliki segala yang di langit dan di bumi, segala kekayaannya, rezekinya, rahmatnya dari hujan turun ke bumi, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, sayur-mayur, makanan-makanan binatang, laut. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatunya. Min ahli samawat, apapun rezeki yang dari langit. Wa rizqukum fis samai wa ma tu'adun, dan rezeki kalian di langit dan apa yang dijanjikan oleh Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, memberikan rezekinya kepada hambanya. Wa khazainuha, dan gudang-gudang kekayaan, kebendaharaan Allah Subhanahu wa taala kaya. Kuasa Allah membagi kepada yang dikehendaki. Ada yang ghani, ada yang fakir, ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang tidak, ada yang dapat. Itu semuanya bagi Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Thumma bayyana alamata qudratihi likuffari Makkah liqaulihim i'tina bi ayah ya Muhammad. Lalu masing lagi dialog panjang, tanya jawab orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad dan juga kufar Mekah kepada Nabi Muhammad, meminta kepada Nabi Muhammad, kalau engkau benar-benar Nabi, dia minta apa-apa yang diberikan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, Musa dan lain-lainnya, dan Isa, bisa mengerti esok harinya, bisa menghidupkan yang mati, mukjizat-mukjizat. Kata Nabi, tidak, aku hanya manusia, bukan malaikat, dan enggak meminta segala sesuatu yang gaib. Aku tidak tahu yang gaib, dan aku tidak meminta mukjizat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka dengan nabinya memaksakan mukjizat, meminta Maidah minas sama, dipaksa. Minta ini dengan mukjizat kepada Isa menghidupkan yang mati, dipaksa. Kalau Nabi enggak mau. Nabi kita tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia enggak mau. Innama ana basyarun yuha ilayya. Aku hanya manusia biasa. Semuanya dengan wahyu dari Allah Subhanahu. Tantangan itu 3 perkara. Ilmul ghaib enggak. Wala a'lamul ghaiba illallah. Walau a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau aku tahu yang gaib, aku akan banyak berbuat yang baik. Begitu juga aku bukan malaikat, aku manusia, kawin, makan, minum, tidur, puasa. Atazawwajun nisa, aku kawin banyak wanita. Dia enggak mau tuh sifat-sifat kenabian. Enggak ada katanya itu sifat nabi. Nabi-nabi Bani Israel enggak kawin. Ruhban. Nabi jawab, la ruhbaniyata fil Islam. Enggak ada kerahiban di dalam Islam. Enggak kawin, mesti. Nah, ini jawaban-jawabannya nanti akan datang di dalam ayat-ayat selanjutnya. Wallahu a'lam. Al-Imam Tabrani meriwayatkan sanadnya dari Buraidah bin Mihsab, pahala-pahala orang berziarah kepada saudaranya.
Orang-orang yang cinta satu sama lain dengan saudaranya, mukmin, muslim. Hadis tentang ziarah orang sakit, ini 3 bab. Di satu judulnya, Thawabu man zara akan lahu fillahi ta'ala. Pahala orang yang menjenguk saudaranya, entah menjenguk ziarah silaturahim, atau menjenguk sakit, atau mahabbah, menuntut ilmu dari orang tersebut, talab berdoa, meminta doa kepada orang tersebut yang kita ziarahi, dialog, curhat, tanya jawab, menuntut ilmu, itu semuanya sama. Ziarah juga termasuk. Dan duduk, mujalasah, serta mutahabbin, saling cinta mencintai, mutawasilin, saling sambung menyambung silaturahimnya. Mereka dapat apa dari Allah? Haggat mahabbati. Dia dapat hakikah cinta dari aku, kata Allah. Bagi orang-orang yang ziarah masing-masing ke satu dengan yang lainnya. Yang kedua, mutawasilin, orang-orang yang saling silaturahim. Yang ketiga, yang saling memberi dengan yang satu. Itu semuanya bab yang sebelumnya. Tadi dari Buraidah bin Mihsab, Imam Tabrani di dalam sanadnya, Mu'jamus Shaghir, bahwa inna fil jannah ghurafa. Pahala-pahala tersebut dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad. Nanti di surga ada kamar-kamar. Yura dhawahiruha min bawatiniha. Terlihat kaca-kacanya, ya. Terlihat dari luar terang benderang, ya, dari dalamnya. Kalau kita kaca riben, bisa ngelihat dari luar, bisa dari dalam, ya. Ingat kaca riben, ya. Wa bawatinuha min dhawahiriha, bisa dari dalam keluar, dari dalam. Dibolehkan di surga, sudah lihat kenikmatan-kenikmatan dari kejauhan, jarak, terlihat itu semuanya surga, begitu indah, dalam-dalamnya, luarnya. A'addahallahu lil mutahabbina fi Allah. Itulah a'adadtu li ibadiyas salihin, kata Rasulullah SAW. Aku sudah janjikan, persiapkan, kata Allah di dalam hadis qudsinya, li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Bagi siapa? Lil mutahabbina fiyya. Di dalam riwayat fihi, saling cinta mencintai karena aku bersama orang tersebut dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mutazawirina fiyya, dalam riwayat fihi, dan saling ziarah menziarahi, datang mendatangi karena aku, Allah, dan karena orang tersebut juga. Wal mutabadzilina fiyya au fihi, dia juga saling memberi kepada satu sama lain karena Allah dan karena orang-orangnya, cinta mencintai. Hadis yang 1519 dikeluarkan oleh Imam Bazzar dari Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah namanya, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, dari kaum Daus. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah la'umudan min yagutin 'alaiha ghurafun min zabarjad. Nanti di dalam surga ada tiang-tiang dari batu yakut. Laha ghurafun min zabarjad. Umudan, istana-istana yang mana terlihat pilar-pilar yang besar, ya, dari batu-batu yakut dan zumurud, jamrud kalau kita. Laha abwab mufattahah, pintu-pintunya terbuka, enggak ketutup lagi. Ya, sudah tidak ada lagi, ya, di surga semuanya nikmat terlihat. Mufattahatun tudhi'u kama yudhi'ul kawkabud durri. Masyaallah. Setiap batu-batuan tersebut di kamar tersebut bercahaya, mengkilap seperti bintang-bintang yang di atas, yang tinggi, yang jauh, yang berkilau. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, man yaskunuha? Itu tempat, itu istana, siapa yang ninggalinnya?
Penghuninya siapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, al-mutahabbuna fillah. Orang-orang yang saling cinta mencintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraga alaih. Dua orang yang saling cinta mencintai di jalan Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Dia akan dinaungi dengan naungan singgasana arsy-Nya Allah di hari tidak ada naungan di zaman di mahsyar tersebut. Yang ketiga, wal mutabadiluna fillah. Itu kamar-kamar, istana-istana yang indah bagi orang-orang yang saling memberi, saling memberikan kepada saudaranya. Wal mutalaguna fillah, dan saling bertemu, bersilaturahim karena Allah Subhanahu wa taala. Zir bin Hubeish meriwayatkan dari Imam Tabrani, kami datang ke saudara kami Sofwan bin Assal Al-Muradi. Lalu Sofwan berkata, engkau datang kepada aku azairin, engkau datang sebagai orang yang ziarah kepada aku wahai Zir? Qala na'am, kami bilang dia. Maka Zir bin Hubeish membawakan satu hadis. Niat kedatangan ziarahnya Sofwan diambil satu hadis, man zara akhahul mu'min khala fir rahmah hatta yarja'. Siapa yang menziarahi saudaranya yang beriman, dia akan tenggelam di dalam rahmat Allah. Masya Allah. Artinya di dalam naungan curahan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta yarji', sampai dia pulang. Yang kedua, man 'ada akhahul mu'min khadha fir rahmah hatta yarji'. Siapa yang menjenguk saudara mukmin yang sakit, juga dia di dalam curahan rahmat Allah, hujan rahmat baginya sampai dia pulang. Hadis dari Abi Razin Al-Ugaili yang terkenal Ain di dalam Jami' As-Saghir. Al-Ain Al-Ugaili namanya Abu Razin, dengan sanadnya Rasulullah berkata, ya Abu Razin, ya, wahai Abu Razin, bapaknya Razin, innal muslima idza zara akhahul muslim syayyahu 70,000 malak. Ketahuilah wahai Razin, seorang muslim apabila dia ziarah saudaranya muslim, syayyahu 70,000 malak, dihantar, digotong ya, dengan 70.000 malaikat. Artinya didampingi, disertai, diikuti ya, ala madrajatihi. Di dalam riwayat di belakang yang ngikutin malaikat-malaikat, 70.000 malaikat yusalluna alaih, mendoakan kepada dia. Sering doa malaikat dari hadis yang lalu. Doa malaikat adalah 4 kepada manusia. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma hdihi, Allahumma tub alaih. Itu doa malaikat di dalam Matjar Rabih diucapkan oleh malaikat kalau mendoakan orang manusia. Ya Allah, kesihani dia. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, berilah hidayah kepada dia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Doaul malaikah yusalluna alaih, as-salah wa du'a, yaqulun Allahumma kama wasalahu fika fasalhu. Masya Allah. Ya Allah, sebagaimana dia menyambung berziarah kepada saudaranya muslim karenamu, maka engkau sambunglah rahmatmu, ampunanmu, hidayahmu dan taubatmu kepada hamba itu. Dari Aun, seorang tabi'i, berkata Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kalau disebut Abdullah tanpa ada ibn, yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud. Kalau disebut Sa'ad bin Abi Waqqas ya, di dalam mustalahat hadis. Li ashabi, berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kepada teman-temannya yang datang menjenguknya. Dia sudah tua, di antaranya Aun.
Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, hal tujalisun, engkau mau duduk di sini? Mau datang di majlisku? La natrukuka dalik, la natruku dalik. Pasti kita pasti mau duduk, nggak bakal kita tinggal, kita bakal duduk bersama sahabat. Yang kedua ditanya lagi, fahal tuzawirun, apakah dia datang kalian niatnya mau ziarah? Kalau na'am ya Aba Abdurrahman. Dia punya anak Abdurrahman, dipanggilnya Aba Abdurrahman. Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman. Lalu dibawa hadis, innar rajula minna la yafqidu akhah. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya seseorang di antara kita kehilangan saudara, teman, kawan fillah. Lalu fayamshi ala rijlih, dia jalan dengan kakinya ila akhir al-Kufah, ke ujung kota Kufah, jauhnya. Qala innakum lan tazalu bi khair ma fa'altum dzalik. Kalian pun begitu pula, wahai Aun, ya, dan teman-temannya yang datang menziarahi Abdullah bin Mas'ud waktu dia masa tuanya. Kalian jauh datang dari ujung Kufah, mau melihatku, mau duduk bersamaku, mau menziarahiku. Innakum lan tazalu bi khairin ma fa'altum dzalik. Kalian senantiasa di dalam kebajikan selagi kalian mengerjakan tersebut. Mau duduk bersama sahabat, orang alim, mau ziarahinya, niatnya tersebut, itu semuanya dalam keadaan kebaikan. Curahan rahmat Allah diiringi dengan 70.000 malaikat-malaikat. Hadisnya Imam Tabrani. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allam wa ahkam sirril Fatihah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم يسلك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. يسلك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب